Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare buttermilk curry using lady's finger. Ingredients are 1 cup of fresh thick curd, a handful of grated coconut, a teaspoon of cumin seeds, 1 by 4 teaspoon of turmeric powder, 2 green chilies, 1 by 4 teaspoon of mustard seeds and a pinch of fenugreek seeds, and these are for tempering. Salt, 5 lady's finger. I have cleaned and roughly chopped them into pieces. Pinch of asafoetida powder, curry leaves, sesame oil, 1 tablespoon of tur dal or split PGNP. I have soaked them in water for almost 10 minutes. Now let's see how to prepare lady's finger buttermilk curry. First, whisk curd without adding water. Make sure to whisk curd using hand blender, or you can do it in a mixer jar in pulse mode. Meanwhile, fry these lady's fingers in oil. Kadai is hot. Now let's add little sesame oil. Oil is hot. Now let's add few pieces of lady's finger. Cook in medium flame until it gets roast very well. Lady's finger is roasted well. Now let's drain the oil and remove it from fire. Take grated coconut, cumin seeds, turmeric powder and green chilies in a mixer jar and grind it to a fine paste by adding little water. Along with that, add the soaked split PGNP also. Pour whisked curd. Pour ground coconut paste to it. Pour little water. Pour it to the buttermilk. Add required amount of salt to it. Mix it well. Let's place it over the stove and start cooking in medium flame. Keep on stirring so that it doesn't get curdled. Cook only in low flame so that the raw smell of the coconut masala goes off. Buttermilk curry is hot. Now let's sprinkle asafoetida over it. Buttermilk curry has started thickening. Now let's start tempering the ingredients. Pour sesame oil. Add mustard, fenugreek seeds and wait until it starts crackling. It has started crackling. Now let's add 2 red chilies. Add curry leaves. Look, it has started bubbling. Now let's pour in the tempered ingredients. Add in the roasted lady's finger and turn off the fire. Gently give a mix. Lady's finger buttermilk curry is ready to serve. You can serve it with hot steamed rice with a teaspoon of ghee over it. இன்னைக்கு நம்ம வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்குவோம். 1 கப் கட்டியான ஃப்ரெஷ் தயிர், 1 கைப்பிடி அளவு துருவன தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா மஞ்சள்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, கொஞ்சமா வெந்தயம், இது தாளிக்கிறதுக்கு உப்பு, ஒரு 5 இருந்து 6 வெண்டைக்காய். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு. இதை நான் 10 நிமிஷமா தண்ணியில ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ வாங்க வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம தயிரை சிலிப்பி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்க மிக்சியில போட்டீங்கன்னா பல்ஸ் மோட்ல லைட்டா ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்தீங்கன்னா போதும். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க கூடாது தயிர் சிலுப்பும் போது. வெண்டைக்காவெல்லாம் எண்ணெயில வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கடாயை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு அதுல வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வெண்டைக்காய் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம்.
எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெண்டைக்காவை சேர்த்துருக்கோம். கொஞ்சமாக வெண்டைக்காவை சேர்த்து இது நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயை வடித்து எடுத்துக்கலாம். துருவின தேங்காய், ஜீரகம், மஞ்சத்தூள், பச்சை மிளகாய், ஊற வச்சுருந்த துவரம்பருப்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சிலிப்பி வச்சுருக்க தயிர் வந்து சேர்த்தாச்சு. இது கூட கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்து அலசி ஊற்றிக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் விழுது அரைச்சி ஊற்றின மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி இதை ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சு மிதமான தீயில் கொதிக்க விடலாம். இது இந்த மாதிரி மெதுவாக கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ வந்து திப்பி திப்பியாக ஆகாது. மிதமான தீயிலே வந்து வேக விடுங்க. அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகும். மோர் குழம்பு கொஞ்சம் நல்லாவே சூடு ஏறிடுச்சு. இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். மோர் குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொரு சைடு அடுப்பில் தாளித்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயை காய வச்சுட்டேன். அது கூட பார்த்திங்கன்னா கடுகும் வெந்தயமும் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா வெடிக்கட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இது நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த டைமில் 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க நுரைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் கொட்டிடலாம். அதுக்குள்ள பொரிச்சு வச்சிருக்கிற வெண்டைக்காவை சேர்த்து அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம். மெதுவாக அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இப்போ வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் சூடான சாதத்தோட கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் வித் அஸ் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.